हेलो स्टूडेंट्स, आज आम इतिहासर सबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसूची ताको डिस्कशन करिबा। तुम ये वीडियो को केतेबेले बसथिबा समय खाली समय देखिपार कि जदि तुम रोषे रोषे करने समय आपको लगे रखीदे केत ट्राभेल करुच कौटी जाऊच तो से देखिकी तुम रिविजन हो तुम मन ना बहुत जिनस बहुत माने प्रथम पाठ इतिहास प्रथम अध्याय पढ़ी बहुत समय हो जाइथिबो। रिविजन जदि करि नथिबो ए वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रिविजन करिया पई तैयारी करा जाउछि। तो प्रथम आज स्टार्ट करिबा जालियानवालाबाग हत्याकांडर बर्बरचित कार्य संपर्क आलोचना कर। माने जालियानवालाबाग जो घटनाटा केबे हेइथिला सेथिरे केते जण आम भारतीय माने प्राण हरैथिले सेही जिनस को हमको लिखिया हो। प्रथम एटा स्टार्ट केमती हेइथिला तुम समस्ते पढ़ी पढ़िन जदि मन रख गोटे रावलात आईन आसला जोटा को लेकिन चारिआडे आंदोलन करा जाउतला। तो आमे लिखिबा रावलात आईन विरोध में देशव्यापी आंदोलन चली समय 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख दिन अमृतसर दी जन प्रिय नेता जी कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्त करा माने रावलात आईन आसला ताको विरोध करिकी लोक माने प्रोटेस्ट करथिले। तो सही दिन जो दिन 1919 एप्रिल 10 तारिख दिन दी जन को गिरफ्त करागला है। गिरफ हेलारू कौन है यही गिरफ को लोक मैंने प्रतिवाद कले। प्रतिवाद करने गोटे बैशाखी उत्सव जोटा कि हिंदू नववर्ष कहुच्छी पालन करने जालियानवालाबाग बोली गोटे स्थान में एप्रिल 13 तारिख दिन आबाल वृद्ध वनिता माने छोटू बड़ जाए समस्ते गोटे सभार जोगदेले से जाइए प्रोटेस्ट करने जो दी जन को गिरफ्त कराइथिला। किंतु ता पूर्वर ही आके जानी नाहंती सहर रे कौन होइतिला सभा समिति करिया उपरे निषेधाज्ञा जारी करा जाइतिला। माने सरकार कहितिले जे केउठारे मध्य सभा समिति करिवो नाही ताहा साधारण जनता अवगत नथिले हला। तो तमे कौन लिखियो सेठारे आंदोलन माने तांकर कौन करा जाइतिला जो दी जन को गिरफ्त करा जाइतिला। गिरफ्त को प्रतिवाद करबा पई एप्रिल 13 तारिख दिन जालियानवालाबाग ठारे समस्त एकत्रित होइतिले एवं एकत्रित होगा पई सरकार सरकार लगे निषेधाज्ञा उपरे साधारण जनता अवगत नथिले। तापरे जेहेतु अवगत नथिले नियम होइतिला अमृतसर जो सामरिक मुख्य जनरल डायर थिले ताके कौन कले हठात दले सैनिक सह सभास्थल रे पहुंचिले बिना सूचना रे काहाकू किछि न जणे निरीह और निरस्त्र लोक मानक ऊपर गुली वर्षण करथिले। माने आसिले हठात मारी चलले जेमिति कि तांको मारिया को भल लागुच आउ किछि न आमको ताके बहुत माने आघात पहुंचेबा को ही तांकर चेष्टा रहउथिला। तो आमे एबे डिस्कशन करछन्ते आमे पाठ पढिला बडी गले बहुत समय लाग्यो तेणु मु तुमको मन रखिला पडी टिके रिविजन कर दउछ खाली। तो जेहेतु ताके गुली चालना करथिले बहुत लोक सेठारे थिले छोटरू बड़ जाय आबाल वृद्ध वनिता उपस्थित थिले। तो केते जन मरथिले सरकारी हिसाब रे 379 कर मृत्यु होइतिला 379 आहत होइतिले प्राय 1200 जन। किंतु गांधीजी गोटे रिपोर्ट बाहर करथिले केते जन मरिथिले गांधीजी को अनुसार मरिथिबा लोक संख्या होची 1200 किंतु आहत होइथिबा लोक संख्या 3600 बा 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा एडा आसीबार संभावना रहउची एथर 2026 रे ओडिसा रे असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम कोन थिला। माने असहयोग आंदोलन जो हेइतिला ओडिसा रे कोन कोन करा जाइतिला बा एटा मध्ये जदि तमर पडुची क्वेश्चन एटा मध्ये तमे लिखि पारे हला। ओडिसा रे असहयोग आंदोलन को सफल करिया पई एही सब पदक्षेप निया जाइतिला प्रथम लिखि दबो। तापर कोन ब्रिटिश द्रव्य कोर्ट कचेरी शिक्षा अनुष्ठान वर्जन करिबा माने त्याग करिबा खद्दीर व्यवहार करिबा चरखार प्रचलन करा जाइतिला हला। हिंदू और मुसलमान को मध्य एकता माने किए मध्य हिंदू मुसलमान भाई भाई हेकी रहिबा किए मध्य अलगा हेबा नाही। अश्रुसूत निराकरण निशा निवारण माने छुआ छुआ दूरी करिबा निशा को कड़ाकड़ी भाव में किए मध्य छुईबा नाही बा निशा दूरीकरण उपरे पदक्षेप निया जाइतिला
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ନିଶା ନିବାରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ କେମିତି? ତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ନାଗପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲା। ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେଇ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ବା ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଦେବ MCQ, କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହେଲା। ଆଉ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଏକରାମ ରସୁଲ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ଏଇସବୁ ଦେଖ, ତମେ ଭଲସେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେତେ ଥର ଆସିଛି? 19, 18, 16, 14, 16, 14 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହେଲା, ଯାହା ରେଗୁଲାରରେ ଆସିଛି। ଏଇଟା 1 ଇୟର ପରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା 2 ଇୟର ହେଲା। କ'ଣ? ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର। 1919 ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ, 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, ଆମେ ଯେମିତି ଲ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସେତେବେଳେ 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆସିଥିଲା। ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଯେତିକି ସରକାରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହେବ, ବର୍ଜନ କରାହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାର, ଆଉ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ପଦବୀ ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ, ଆଇନଜୀବୀ କୋର୍ଟ ଯିବେନି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିର 6th ବାନ୍ଧୁଛେ ସେଇଟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଜମି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। କାଗଜ ନୋଟ କିଏ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯାନବାହନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଥାନା, କୋର୍ଟ ଓ ଜେଲଖାନାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରଖାଯିବ ହେଲା। ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଅଣା ଦିଆଯିବ କ'ଣ, ଥାନା, କୋର୍ଟ ଆଉ ଜେଲକୁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଅହିଂସ ମାର୍ଗ ଆଚରଣ କରିବେ, ହିଂସା ମାର୍ଗ ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା। ବାସୁଦେବପୁରର ଇରମ ଠାରେ କର ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁରର ଇରମ ଠାରେ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଉଛି ଆମର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ପରିଆ ଘଟଣା। ଇରମ ଠାରେ ବାହାରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଆମ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠାର DSPଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପରୀ ବେବା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 28 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, 55 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାକୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଇରମକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ଆମର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗରେ, ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲେଖିବା।
आजाद हिंद फौजर गठन कौन केमती होता जापान रे जो रहुले रास बिहारी बोस तांके कैप्टेन मोहन सिंह नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करथिले कोठी जापान रे तापर 1943 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रे पहुंचिकिरी यार नेतृत्व नैथिले एहिपरि भाबरे आजाद हिंद फौजर गठन संक्षेप रे पचारते तो आमे संक्षेप रे कहिले सीमांत गांधी किपरि आईन अमान्य आंदोलन रे शामिल हेथिले सीमांत गांधी किए खान अब्दुल गफर खान हैला आंकु को उत्तर पश्चिम सीमांत अंचल रे गांधी बोली कहा जाउथला तो आमे लिखिबा आईन अमान्य आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश को मध्य व्यापी जाइथिला माने ओडिसा रो उत्तर आ पश्चिम भाग रे थिबा ओडिसा रे सेठारे सीमांत गांधी भाबे परिचित खान अब्दुल गफर खान सॉरी इटा माने इंडिया रो उत्तर पश्चिम हला सेठारे सीमांत गांधी भाबे परिचित खान अब्दुल गफर खान ताके गुटे खुदाई खिदमतगार साहाଯ୍ୟରେ आंदोलन रे शामिल होइतिले माने तांकर एटा गुटे अनुष्ठान थिला ले हम कहि परिबा ता द्वारा सेही अनुष्ठान को नेकिरी सिए एही हमरो आईन अमान्य आंदोलन रे शामिल हेइतिले लाहौर एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डा लाहौर रे जो कांग्रेस अधिवेशन हेतिला तुम तो जानिचो कांग्रेस गोटे कमिटी बा सभा होतिला कांग्रेस रो लोक मान को नहीं कि जो लाहौर रे जो हेतिला लाहौर तो सेतबेले पाकिस्तान भारत रे ही थिला से समय रे जो लाहौर थिला सेठारे जो अधिवेशन हेतिला सेठी किए अध्यक्षता करथिले बा किए सभापति थिले हैला कौन हेतिला सीटी सेटा लेखक कहला तो 1929 मसिया रे लाहौर ठारे गोटे कांग्रेस रो अधिवेशन हेतिला अध्यक्षता थिले जवाहरलाल नेहरू माने सेठारे अध्यक्ष थिले 1929 मसिया डिसेम्बर 31 तारिख रे राबी नदी कूल रे नेहरू कौन करथिले तिरंगा पताका सेटा मध्ये स्वाधीनतार तिरंगा पताका सेठारे उत्तोलन करथिले आ कहिथिले भारत रो स्वाधीनता विषय रे हला एटी तो आमे डिस्कशन करचुंदी से तो भितर को जीवा नै तापर बतला दांडी यात्रा कौन यह केउ उद्देश्य रे एवं केबे आरंभ होइथिला कि आरंभ करथिला रे गांधी जी तो गुजरात रो साबरमती आश्रम रु 241 माइल दूर रे अवस्थित दांडी साबरमती रु दांडी 241 माइल गांधी जी जो यात्राटा करिथिले कोठो गुजरात रो साबरमती आश्रम रु दांडी जाए सेही यात्राटा को कहा गला दांडी यात्रा दूरता थिला केते 241 माइल लवण आईन भंग करने गांधी यही यात्रा आरंभ करते कारण आईन अमान्य आंदोलन होता आम लवण कर दौले से कर को भांगिले आमर लवण आईन भंग हम माने आईन भंग हम से यहाँ के 1930 मसीहा मार्च 12 तारिख दिन जातीय कांग्रेस 1929 मसीहार लाहौर अधिवेशन ए जस्ट कहला से क्वेश्चन टाको टिके एलाबोरेट देछि कौन पूर्ण स्वराजर मांग सेठी रही माने 1929 मसीहा लाहौर ठारे जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता करथिले पूर्ण स्वराजर प्रस्ताव अनुमोदन करागला माने हमको पूर्ण भाव में स्वाधीनता दरकार इंग्रेज सरकार ठारू हैला जो राबी नदी कूल रे पताका उत्तोलन कराला से सेम सब तापर कुजंग ठारे जो सत्याग्रह हेतिला माने एटा भारत छाड़ आंदोलन समय केउ माने सेठारे नेतृत्व नैथिले एटा बेले बेले बिट्रे मध्ये पचारि दिए कुजंग ठारे 1930 मसीहा मे 8 तारिख दिन सॉरी भारत छाड़ न आईन अमान्य आंदोलन दिन नारायण वीरवर सामंत रमादेवी मालती देवी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह आरंभ होता कुजंगर राणी भाग्यवती पाट महादेवी यहाँ बिट्रे मध्य आसे यही सत्याग्रह रे जोग देइथिले पचारिबो कुजंगर केउ राणी लवण सत्याग्रह रे जोग देइथिले भाग्यवती पाट महादेवी केबे ओ केउठारू इंचुडी पदयात्रा आरंभ होइतिला माने भारत रे जेमिति दांडी यात्रा होता ओडिशा रे सेमिति कौन होता इंचुडी पदयात्रा होता 1930 मसीहा एप्रिल 6 तारिख रे कटकर स्वराज आश्रम इंचुडी जाए पदयात्रा होता आपको ही इंचुडी पदयात्रा कह जाए
ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା। 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1942 ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦେଖୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ତାକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବର୍ଜନ କରିଥିଲା? 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ। ମାନେ ଯେଉଁ 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଭାରତରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ମାନେ ତାର ନିୟମରେ ଭାରତ ଚାଲୁଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏଇ ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ତାହିଁରେ ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ରାଜିହେଲେ, କାରଣ ଭାରତରକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ଭାରତର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅପମାନଜନକ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗିବା କଥା। ତେଣୁ 1927 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା? ତ 1947 ଜୁନ 3 ତାରିଖରେ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନଙ୍କ ଯୋଜନା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ମେନଲି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ କେଉଁ ଭାଗଟା ନେବ ତାକୁ ନେଇକରି ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଯୋଜନାଟା ଆସିଥିଲା। ତ ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହେବ, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ 2ଟା ଦେଶ ହେବ। କାହା ଅନୁସାରେ? ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ। ଆମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ମାନେ ଉପର ଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ। ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଆସାମର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ସିଲହଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାରତରେ ରହିବେ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବେସ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଶ, ମୁସଲିମ ଦେଶ। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଆସାମର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ସିଲହଟ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରହିବ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଙ୍ଗଳା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ସେ 2ଟା ଯାକ ବିଭାଜିତ ହେବ। ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବ। କାରଣ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ପାକିସ୍ତାନ ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼େ କେମିତି ମିଶିଲା? କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା କି ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିବା ଲୋକ ପାଖରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ, ସେ ଏଇଟା ଥିଲା ଭାରତ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ଏଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରେଇଦେଲା, ଭାରତ ହିଁ ଆକୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଯିଏକି ଏବେ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ବଙ୍ଗ ଭାଗ ହେବ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବ, ଅଣ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତରେ ମିଶିବ। ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତ। ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ ପାକିସ୍ତାନ, ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ଭାରତ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା? ସାର୍ ସିରିଲ ରେଡକ୍ଲିଫଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ 2 ଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। କିଏ 2 ଦେଶର ସୀମା ମାନେ କେଉଁଟା ଭାରତ କେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ? ସିରିଲ ରେଡକ୍ଲିଫ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇଟା ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି
ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ରହିବେ ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆକୁ ନେଇକି ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲୁଥିଲା କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସଭା ବସୁଥିଲା ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସଭା ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା। ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ କେଉଁଟା ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦରକାର, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କାଇଣ୍ଡଲି କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍